Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Being on the right side imbues the power to achieve. But, Harshita, do you think preaching all these values in school really works? Yes, Sam, I think it does. I have a first-hand experience. One day, I told a lie to Vinayak sir to cover up my mistake, thinking that I could get away with the cover-up. But that day I learned a very important lesson that you cannot fool all the people at all times. Ultimately, any family or any organization in this world only rewards honesty. So, I guess it's much more simpler to be honest than just fake around. True, but that's a tough part. Sam, it ain't easy. That's why our school has chosen discipline as a second value, so that integrity can be cultivated over years through an organized lifestyle in a Gurukul environment. But how do you define discipline, Sam? What does it really mean? Just watch this, Harshita. Master, Pranam. I want to study under your able guidance and grow into a respectable and successful individual. Please accept me as your disciple. Not that easy. You will require a lot of discipline, dedication, and self control to be able to graduate from this institution. Master, I have it in me to be your disciple. It would be an honor for me to get educated at this place. Please give me a chance. Let me test you then. Take this box and walk 5 miles north without opening it. Give it to my friend in the other university over there. Oh, just 5 miles? It's a cakewalk. Please give it to me, sir. What could be there inside this box? He told me not to open it, but I can't kill my curiosity. He wouldn't know if I open it and see what's inside it. Also, there is no one to report this. It's a frog! It has run away! How can I even put it back? I have disobeyed the order of my master. I cannot go back. So there you go. Discipline means unflinching obedience to rules, regulations, and laws of the land without questioning their necessity. And Sam, what happens when we are disciplined? Eh? Ask me what happens when you're indisciplined. I'll tell you. Let's watch the second of our 6 stories. A Telugu play, Mokkai Vanganidi Mranai Vanguna, scripted from our very own experiences at Abhyasa by Telugu master Mr. Srinath Sharma and our biology teacher Mr. Zakaria, and performed on stage by students of classes 7 and 8. పరీక్షలు 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 పాడు పరీక్షలు పాఠాలు రాకపోయినా పరీక్షలు వచ్చి కూర్చున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ పరీక్షల నుంచి తప్పించుకోవడం ఎలా అబ్బా? కడుపులో నొప్పి వచ్చిందనే వంక పెట్టేస్తాను. అమ్మా నొప్పులే అమ్మమ్మా నొప్పులే అమ్మా నొప్పులే అమ్మమ్మా నొప్పులే ఫస్ట్ క్లాసులో పేసవుదామని పట్టు పట్టినే పాఠాలు చదివితే ఫస్ట్ క్లాసులో పేసవుదామని పట్టు పట్టినే పాఠాలు చదివితే పరీక్ష నాడే పట్టుకున్నదే బడికెట్లానే వెళ్ళేదే అమ్మా నొప్పులే అమ్మమ్మా నొప్పులే బాబు లేవరా ఈ మందు తాగరా పరీక్ష కోసం దిగులు పడకురా వచ్చే ఏటికి పేసవులే పరీక్ష కోసం దిగులు పడకురా వచ్చే ఏటికి పేసవులే నువ్వు బాగుంటే మాకు చాలురా నిక్షేపంగా ఇండనుండరా బాబు లేవరా ఈ మందు తాగరా అయ్యో గారెలా అయ్యయ్యో బూరెలా పరీక్షలిచ్చే పాప కోసమని కమ్మ కమ్మగా నేను చేసిన పరీక్ష ఇచ్చే పాప కోసమని కమ్మ కమ్మగా నేను చేసిన అయ్యలోట శని పట్టెను ఏమో మాయల మారి నొప్పులు అయ్యో
అమ్మమ్మ పాయనే అమ్మ ఒక్కటే అమ్మమ్మ ఒక్కటే బాబు తినుకురా నీ కడుపు నొచ్చురా అమ్మ ఒక్కటే అమ్మమ్మ ఒక్కటే బుద్ధి వచ్చనా నీకు బుద్ధి వచ్చనా బుద్ధి వచ్చనే అమ్మ బుద్ధి వచ్చనే లెంపలేసుకో అయితే లెంపలేసుకో వేసుకుంటేనే అమ్మ ఒక్కటివ్వవే బుద్ధి వచ్చనా బుద్ధి వచ్చనే అమ్మ బడికి పోతునే బాగా చదువుకుందునే. ఇట్లా అయితే వీడి ఫ్యూచర్ కష్టమే. అబ్బా అయితే నేనేం చేసేది? నీవేం చేసేదా? పోయి బోకులు దమ్ము పో. మా నాయన నన్ను చదివించినట్లు వీడిని కూడా హాస్టల్లోనే చదివిస్తా. అప్పుడు గాని వీడి తిక్క కుదరదు. వామ్మో వాయ్యో నా మనవణ్ణి నేను హాస్టల్లో చేర్చను. ఏంటి ఆస్తులు అంటున్నారు? పంపకాలా? ఆస్తులు కాదు పిన్ని, మా వాణ్ణి హాస్టల్లో వేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఏంది మీ చాదస్తం? ఒక్కగానొక్క పిల్లకాయని హాస్టల్లో వేస్తారా? ఉన్న ఒక్క నలుసు మీకు బరువైనాడా? మా కాలంలో అయితే మేమెరగమమ్మా. గంపెడు పిల్లలున్నా ఇంట్లోనే పెట్టుకునే వాళ్ళం. ఎవరిటి పోతే నాకేం గాని. ఇగో ఈ గ్లాసుడు చక్కెర తీసిపెట్టు, మళ్ళొస్తా. అప్పుగానేలే. ఏందిరా హాస్టల్ అంటున్నారు? మన రాఘవకులే. కన్నావులే లింగు లింగుమంటూ ఒక్కగానొక్కడిని వాడితో కాలక్షేపం చేద్దామని వస్తే హాస్టల్లో వేస్తావా? హాస్టల్లో నీ కాలక్షేపం దేవుడెరుగు. ఇలా అయితే వీడి చదువు సంకనాకిపోద్ది. అయినా మీరే అంటారుగా నాయన, మనిషికి జీవితంలో బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థం, వానప్రస్థం, వృద్ధాప్యం ఉండాలని. ఆ కాలంలో అందరూ గురుకులంలో చదివే కదా పెద్దవారైనారు. అంతెందుకో నన్ను కూడా మీరు హాస్టల్లోనే చదివించినారుగా. అయినా ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది అటాచ్మెంట్ కాదు, డిటాచ్మెంట్. సార్ లేవో ఎంతకే ఏ హాస్టల్లో యా స్కూల్లో? వీడికి ఈ స్కూల్ అయితేనే బెటర్. ఇది నన్ను చూడివ్వండి. అభ్యాస ఇంటర్నేషనల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్. సర్లేవా పిల్లల్ని ఎప్పుడెప్పుడు చూడనిస్తారో చూడు. పేరెంట్ విజిట్ ఉంటుందా? ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటుంది? మమ్మల్ని రానిస్తారా? అన్ని ఉంటాయిలే. అవన్నీ భోజనం చేసినాక మాట్లాడదాంలే. రండి మామయ్య గారు, వడ్డిస్తున్నా. Attention to all the parents and students. Selected students list is displayed on the notice board. They are requested to move to the auditorium for the principal's meeting. Good morning to all the parents. I'm glad to meet many parents today and have this meeting. I would like to remind you of few rules that we must adhere to and request your cooperation in this regards for the benefit of your ward. You should be aware of this, that all your kids are provided with the best facilities and there is no other requirement for them to have money. If the kids are encouraged with the money, there is a chance that they are directed to buy unwanted things and junk food and can escape from the school. Sir, this is important for you and your kids. Please be seated. The next thing is that you should not give mobiles and eatables to your kids. Mobiles create a kind of distraction to the students and the eatables get spoiled if remain longer and attract rats. హలో ఎవరప్పా అక్కడ? గట్టిగా చెప్పు, వినబడి సావట్లా. Excuse me, sir. This meeting is more important than your phone call. Here we are discussing about the growth of your kids. How would it be if a doctor who's operating you answers a phone call? It's the same operation here. But this operation is about your kids. Whenever you take your wards on vacation on an emergency exit, make sure that students report on time. Thank you. Have a good time with Abhyasa. ఒక్కగానొక్క మనవడు వద్దు అన్నా కానీ హాస్టల్లో వేస్తున్నారు. 2 ప్యాంట్లు రాసుకో, 2 షర్ట్లు, 4 నెక్కర్లు, 2 బెడ్షీట్లు. నాయనా రాఘవా, అన్ని గుడ్డలకి లేబుల్స్ ఉన్నాయో చూడండి. నేను పోయి ఫీజు కట్టొస్తా. Attention to all. Students are requested to move to the playpen for the freshers party and parents are requested to leave the campus immediately. రాఘవా ఒక్కసారిలా వచ్చిపోరా. అయ్యో నాయనా రాఘవా, నేనెవరితో ఆడుకోనురా రాఘవా.
ఊరుకోండి, ఏంటి మీ లొల్లే? ఏదో అత్తారింటికి పంపినట్లు ఏడుస్తున్నారు. చూడు వాడంతా చక్కగా గంతులు వేసుకుంటూ పోతాడు. అమ్మ నా వెధవా, ఎప్పుడే మనల్ని మర్చిపోయేటట్లు ఉన్నాడు చూడు. Okay, children, today is your first parents' visit. Remember what I told you on the first day of the academic year? No cell phones, no eatables, no money, and don't dirty the campus. How are you, my boy? ఫైన్ పాపా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. రఘు, ఈ స్కూల్ నచ్చిందా? క్లాసులు బాగా అర్థమవుతున్నాయా? ఫ్రెండ్స్ అయ్యారా? డూ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ రఘు? డబ్బులు ఏమైనా కావాలా? నాన్నని బయట నుంచి ఏమైనా తెమ్మంటావా? వద్దమ్మా, నాకేం కావాలన్నా టక్ షాప్ లో ఇస్తారు. ఆ రోజు ప్రిన్సిపల్ సార్ మీటింగ్ లో చెప్పారు కదా, మా దగ్గర డబ్బులు ఉండకూడదని. ఓరి నా బడవ, ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడో. అవును, టక్ షాప్ అంటే గుర్తొచ్చింది. నేను వెళ్ళి వీడి చేతి ఖర్చుల కోసం టక్ షాప్ లో పాకెట్ మనీ కట్టొస్తా. ఏంట్రా విష్ణు, ఏమైనా తింటున్నావా లేదా? ఇంత పక్క చిక్కిపోయినావేంటి? తిండి సరిగ్గా పెడుతున్నారా లేదా? ఏం చిక్కలే, బాగా పొడిగయ్యాడు అంతే. ఇంట్లో కన్నా ఇక్కడే అన్ని టైంకి పెడతారులే. ఏరా, గేమ్స్ బాగా ఆడుతున్నావా? ఆడుతున్నాను నాన్న. ఏం తింటున్నాడో ఏమో. ఇందా ఈ డబ్బులు ఉంచుకో, బయటకి పిక్నిక్ కి వెళ్ళినప్పుడు బిర్యానీ తిందు గాని. ఎక్కడ దాచుకుంటావురా? నా అండర్వేర్ లో పెట్టుకుంటాను నాన్న. జాగ్రత్త రోయ్, తడిసిపోద్ది. ఊరుకో నాన్న, నేను చిన్న పిల్లన్నా ఏంటి? ఏంద్రా ఈ హాఫ్ మేకప్? ఇప్పుడు డాన్స్ ఉందమ్మా. ఏందో ఈ స్కూల్ వాళ్ళు అన్ని పేరెంట్ విజిట్ రోజే పెడతారు. బిడ్డకు కడుపు నిండా అన్నం కూడా పెట్టనివ్వరు. మనం కూడా చూస్తామని లేవే. ఫోనా అమ్మా, ఈ ఫోను ఏరా, కావాలా? నో, ఇది చాలా కాస్ట్లీ. సర్లే ఉండనివ్వండి. బిడ్డ ముచ్చట పడుతున్నట్టున్నాడు. అందరూ పడుకున్నాక మనకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాడులే. రే, నా దగ్గర కొత్త ఫోన్ ఉంది. మనం ఈరోజు డామ్లో అందరూ పడుకున్నాక మన పేరెంట్స్ తోటి మాట్లాడదాం. రే, నా దగ్గర డబ్బులున్నాయిరా. రేపు మనకు ఫీల్డ్ ట్రిప్ ఉంది కదా, మనం ఇద్దరం ఎంచక్క ఎస్కేప్ అయిపోయి రెడ్డి దాబాకి వెళ్ళి బిర్యానీ తింటూ ఎంజాయ్ చేద్దాం. సరేరా. Students, in spite of telling you yesterday not to litter around the campus, I found a lot of litter in the evening yesterday. సార్ మన 9th క్లాస్ గోపి విష్ణు కనిపించట్లేదు సార్. What? మన గోపి విష్ణు కనిపించట్లేదు సార్. Where's the class teacher? Have you checked properly? Did he take the attendance? Call him. సార్, ఫీల్డ్ ట్రిప్ లో టాయిలెట్ కని పక్కకి వెళ్ళారు. వారికి రాలేదు, వారి కోసం మేము వెతుకుతున్నాము. వివాహ భోజనంబు. వెయిటర్, చికెన్ 65 మటన్ బిర్యానీ థమ్స్ అప్ లారే. మేనేజర్, ఆ పిల్లగాని యూనిఫామ్ చూస్తుంటే అభ్యాస స్కూల్ పిల్లగాని లేకున్నాడే. ప్రిన్సిపల్ ఫోన్ కొట్టు, అక్కడ ఏదో గలాటా జరుగుతుంది, నేను చూసి వస్తా. అరే ఓ చోకర కథ ఎక్కరే, వాడు పెద్దోళ్ళు లేకున్నాడులే. వీడిని మన సలీం బాయ్కి పట్టిస్తే పైసలే పైసలు. ఏం రెడ్డి బాయ్, ఫోన్ చేసినావు? ఇక్కడ వాళ్ళు అదో సార్, వాళ్ళే సార్. ఇన్నాళ్ళు మన కళ్ళు కప్పి తిరిగే బెగ్గర రాకెట్ ఇదే సార్. పట్టుకొని రా దొంగ నా కొడుకుల్ని. పిల్లల కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టి బిచ్చమడుకోవడానికి పంపిస్తారు సార్ వీళ్ళు. మా కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టి బిచ్చమడుకోవడానికి పంపిస్తారా? విష్ణు, గోపి, ఏంట్రా ఇంత పని చేశారు? Thank God you're safe. చూసారా, మేము ఎంత చెప్పినా వినకుండా మీరు మీ పిల్లలకు డబ్బులు సెల్ ఫోన్స్ ఇచ్చి ఎంత తప్పు చేశారో. సమయానికి ఆ దాబా ఓనర్ ఫోన్ చేశాడు కాబట్టి సరిపోయింది, లేదంటే ఎంత ఘోరం జరిగేది. ఐఎమ్ వెరీ సారీ సార్. అంతా మా తప్పే సార్. ప్రేమతో డబ్బులు ఇచ్చామనుకున్నాం కానీ ఇంత ఘోరం జరుగుతుందని అస్సలు అనుకోలేదు. అదే మీరు చేసే తప్పు. పిల్లల్ని ప్రేమతో దగ్గరకు తీసుకోకుండా డబ్బులతో ఆ ప్రేమను కంపెన్సేట్ చేస్తున్నారు. పిల్లలకి క్రమశిక్షణ నేర్పాల్సిన మనమే ఇలా చేస్తే వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటారు? ముక్కై వంగనిది మానై వంగుతుందా? ఐఎమ్ వెరీ సారీ సార్, ఐ విల్ నాట్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. డియర్ స్టూడెంట్, టీచర్స్ క్లాస్లో పాఠాలు చెప్పినప్పుడు శ్రద్ధగా వినకపోతే జీవితమే మనకు గుణపాఠం నేర్పుతుంది. తప్పైపోయింది సార్, నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను. ఇప్పటి నుంచి డిసిప్లిన్ గా ఉంటాను. ఇట్స్ ఫైన్, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద క్యాంపస్. యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ టు స్టార్ట్ ద డాన్స్ ఫెస్టివల్.
రండి ఓ జనులారా శ్రీరంగను భజన చేయుటకు వెగరండి ఓ జనులారా రండి ఓ జనులారా శ్రీరంగను భజన చేయుటకు వెగరండి ఓ జనులారా రండే మనమందరము కోదండరముని భజన చేద్దాము రండే మనమందరము కోదండరముని భజన చేద్దాము అరంగదముని భజన చేద్దాము అరంగదముని భజన చేద్దాము మరంగదముని భజన చేద్దాము మరంగదముని భజన చేద్దాము దివ్యమైన దీపముతో శ్రీరాముల దర్శించెదము రండే ఓ జనులారా శ్రీరంగను భజన చేయుటకు వెగరండి ఓ జనులారా శ్రీరంగను భజన చేయుటకు వెగరండి ఓ జనులారా శ్రీరంగను భజన చేయుటకు వెగరండి ఓ జనులారా రామ పొద్దు పొద్దున్నులగచే సంతాట పరి శుద్ధిగా స్నానంబు చేసే రామ పొద్దు పొద్దున్నులగచే సంతాట పరి శుద్ధిగా స్నానంబు చేసే సంతాట పరి శుద్ధిగా స్నానంబు చేసే సంతాట పరి శుద్ధిగా స్నానంబు చేసే రమజాను చేసి సంజీవాచ్య చేతము దిద్ది దేవుని కొలసి స్నానము చేసి సంజీవాచ్య చేతము దిద్ది దేవుని కొలసి జగము దిద్ది దేవుని కొలసి జగము దిద్ది దేవుని కొలసి పొద్దు పొద్దున్ను లగది చావలేక ముక్తి వరకు రండే ఓ జనులారా రండే ఓ జనులారా తాదిమి దిమి తలాంగు తాదిమి తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు ఒక తోడుగా భగవంతుడు మును చక్రధారి చంతనే ఉండగా తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు జయ జయ రామ జగదతి రామ జానకి రామ జయ జయ రామ. Just as a tender sapling needs support for growth,